Welcome to Parents Meet and Graduation Function. Welcome to Honorable Chief Guest and our Vetri School. Tamil Thai வாழ்த்து. வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற ஏத்திசையும் முதல் மணக்க எழுந்த பெரும் தமிழனெங்கே தமிழனெங்கே உன் சீரிழமை சிறமிழந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Welcome to all of you to this special event, Parents Meet and Graduation Function. Your presence truly makes this event special. Let's live in and makes today unforgettable. Once again, welcome to all. Thank you. Hello everyone. I would like to end that special welcome to our chief guest, Mr. D. Chitra Ma'am, Dasindar of Bhuvanagiri. Please come on the stage. Our school correspondent Ma'am, Sir, come on the stage and honor the chief guest. Please few minutes speech on this stage. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் புவனகிரி வட்டத்திற்கு தாசில்தாராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். நான் ஸ்டேஜிலலாம் நான் பேசினது கிடையாது, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமு. ஸ்கூலில் என்ன பேசுகிற பசங்களாம் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும்? பசங்களுக்கு நல்லா படிங்க, பெற்றோர்கள் சொல்வதை கேட்கணும் பசங்களாம். அப்புறம் இப்போ எல்லாம் ஃபோன் தான், மொபைலில் கொடுத்தா தான் சாப்பிட்றாங்க பசங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. முன்னோரெலாம் என்னென்னா நம்மலாம் வெளியில் பசங்களை கூட்டிகிட்டு போய் நிலாவை காக்கா குருவின்னு காட்டு அதை காட்டி தான் சாப்பிட வச்சாங்க. இப்போல்லாம் அது கிடையாது. கார்ட்டூன் பிக்சர் அந்த மொபைல் கொடுத்தா தான் பசங்க சாப்பிட்றாங்க. அந்த மாதிரி அந்த பழக்கத்தை விட்டுட்டு பசங்களை வெளியில் கூட்டிகிட்டு இப்போ காக்கா நாய் குருவி இதெல்லாம் காட்டிட்டு அதை மாதிரி காட்டி சாப்பிட வைங்க. அதுதான் நல்லாயிருக்கும். இதே மொபைலை பார்த்து அதுலேயே பசங்க அதுலேயும் இன்வால்வ் ஆகிடுறாங்க. அதை மாற்றுங்க பெற்றோர்கள். நான் அதை சொல்கிறேன். அதுதான். Next one, prize distribution is a memorable, proud, special and most awaited event for every institution as well as for every student. It gives a sense of happiness and responsibility. It is the time to appreciate the talent of our shining stars. I would request to our principal, chief guest, correspondent Sarah. Sir, please come on the stage. To senior discoverer, come on the stage.
Second prize goes to rank holder Dheeran Satya. Handwriting Aganiti. Uniform Mitran. Attendance Yogeshwaran. Third prize goes to rank holder Hema Mitra. Handwriting Sivani. Uniform Siva Arkesh. Attendance Nidarsan. Third prize goes to rank holder Hema Mitra. Handwriting Sivani. Uniform Shiva Arkesh. Attendance Nidarsan. Players of runners Adavan, Bavansai, Harit, Harish, Bindusri, Danushka, Samyukta, Subiksha, Panimalar.
Junior Discoverer. Second prize goes to rank holder Darshan. Handwriting Kanishka. Uniform Sarvesh. Attendance Pranav. Third prize goes to rank holder Ananya. Handwriting Danyasri. Uniform Monishwaran Satvika. Attendance Dashini. பாருங்க பாருங்க Players of runners Balachandar, Bhavin Sai, Rishwant, Aradhana, Mohanasi, Sadhana, Koshika. சரி எல்லாரும் சின்ன உடச்சுனா புது Clap your hands. Kavin. Second prize goes to rank holder Dheerya Johana. Handwriting Nishwant. Uniform Madhav. Attendance Jahasri. Give a big applause.
Encourage my students. Did not hear sound. நான் பிஸியாக இருக்கான்ல நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க யாரும் சபேஷ் மாவுடி ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுத்தா நம்மளை கூப்பிடுவாங்க அதை கூட Goes to Darshan. Handwriting Divya Lakshmi. Uniform Monisha. Attendance Gomati. ஏத்தால பூ இருக்கு அந்த பூவை எடுத்துடுங்க இல்ல ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் ஆடியோ கட்டா தான் இடையில கொஞ்சம் நேரம் வரல இடையில இல்ல ஸ்டார்டிங் அது என்னாச்சுன்னா போர்டுல இருந்து அவுட் கொடுத்தாங்களா போர்டுல நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது நானும் கவனிக்கவே இல்லை அப்புறம் தான் தூக்கி டைரக்டா விட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஆஃப் பண்ணிட்டு திரும்ப Players of runners Arish, Ashwan, Ashwin, Hari, Kavin, Mitran, Rakshan, Sarvesh, Sai Saran, Sivaridan, Kanshika, Nisheda, Ragavi, Darunika, Vedasri.
லைவுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. Yes, Vedasri. ஆமா அது அவங்களா போட்டுக்கிட்டாங்க. அதெல்லாம் நீங்க தான் தம்பி செக் பண்ணிக்கணும். நான் ஆடியோ மட்டும் தான் பண்ணுவேன். ப்ராப்பரா பிளேயிங்னா அது நாங்க செக் பண்ணிக்கிறோம். நீங்க எங்களோட வேலை அது மட்டும் தான். ஆடியோ வருதா வரலையான்னு நீங்க தான் செக் பண்ணணும். அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு நான் கொடுக்க முடியாது. தம்பி லைவ் கொடுக்கணும் சும்மா நினைச்சிட்டீங்க. அப்படியே வரும் அது மட்டும் எடுத்து கொடுத்துட்டு நம்ம நாங்கள் சூப் கொடுத்துருவோம். லைவ் கொடுத்துருக்கோம். பாருங்க பாருங்க ஆடியோ நீங்க கொடுப்பாங்க. அது ப்ராப்பராக செய்யணும்னா கரெக்டாக செஞ்சுருவோம். அது வந்து அவங்களா செய்யறது வந்து அவங்க தான் அது ப்ராப்பர் பார்த்துக்கணும். அது ஆடியோ வருதா வந்து நீ தானே செக் பண்ணணும். அவங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தானே ஆடியோ வரலன்னா ஆல்ரெடி சொன்னா இல்லையா அடுத்த ஆடியோ வரலன்னதுக்கப்புறம் ஆடியோ ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லையா. லைவ் கொடுக்குறேன்னா மிக்சர் நீ ஆடியோ தனியாக எடுத்து வரணும். அது தனியாக கேட்டு நீ எடுத்துட்டு வரணும். சேர்ந்து இல்லைங்க சேர்ந்து இல்லைங்க சார். இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க. அதுல இருந்து பிரிக்கணும். ஆமா அது லைவ் கொடுத்து கரெக்டா வரதுக்குள்ள தலைவலி. இங்க பாருமா லைவ் வந்து சொல்லு செஞ்சுக்கலாம். எனக்கு கூட நல்லா இருந்துச்சா மொத்தம் பிடிச்சி எடுத்துருவோம். 1250 ரூபா அவனுக்கு டிசைன் பண்ண எது 1250 போயா நான் விசாரிச்சு தான் வந்தேன். வாங்க கூட 1250 மட்டும் சொல்லிருக்காங்க. எதுக்கு அவன் போட்டோ கூட நானே அங்கே பிரிண்ட் பண்ணி தரேன். எல்லாம் விசாரிச்சு தான் வந்தேன். நான் உனக்கு செஞ்சு கொடுத்தது ரொம்ப கம்மியான ரேட்டு. அந்த ரேட் நம்ம வெளில யாருமே செஞ்சு கொடுக்க மாட்டோம். நான் அப்புறம் உனக்கு கேட்டேன். பசங்க இருக்கானுங்க எவ்வளோ படிச்சு பசங்க வச்சிருக்கானுங்க. அடிக்கடி ஃபோன் அடிப்போம். தனியாக போனால் நான் வாங்கின கூட தான் வாங்குவேன். 1250 ரூபா நானே விசாரிச்சு அவன்கிட்ட டிசைன் பண்ண ஃபோட்டோ கொடுத்தாங்க. அதுவே ஃபோட்டோ எடுத்து Thank you for your cooperation. நெக்ஸ்ட் இயர் எல்லாருமே லீவ் போட வந்து எல்லாருக்குமே நான் கூப்பிட்டு சால்வ் போடுறேன். சரிங்களா?
நிமிந்து பாருப்பா தம்பி, நிமிந்து பாரு. இப்படி வச்சு சொல்லுங்க. இப்ப சொல்லுங்க. இங்க பாருப்பா. இப்ப சொல்லுங்க. எலெக்ஷன் இப்ப சொல்லுங்க. Guruvan Bhagat Singh, come to the stage. Give a big applause. All of you clap your hands. Give a big applause. எனக்கு 8 மணி தெரியும். நன்றி. தேங்க்யூ. ஓகே ஓகே ஓகே. And consider next step in that learning. Please come to stage. The parent name LKG Dhiran Satya Mother, Mrs. T. Dashini, please come to on the stage. ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா வந்து மற்ற ஸ்கூலை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த
வந்து வெற்றி ஸ்கூலோட கோச்சிங் வந்து ரொம்ப பெட்டரா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஸ்கூல்ல. Next, LKG Ananya Madan, Mrs. G. Aarti, please come to the stage. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து அவங்க வே ஆஃப் டீச்சிங் எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ ஒரு வேர்ட் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணானா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணானா அந்த ஆக்ஷனோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அது வந்து பசங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து ரைட்டிங் ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே கொடுக்குறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்கலாம். மற்ற ஸ்கூலில் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த கர்சிவ் லெட்டர் வந்து கேஜிலே ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அது மட்டும்தான் சார் டிஃப்ரெண்ட். மற்றபடி எல்லாமே ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். UKG Ashwath Ram Madan, Tamil Nadu, please come to the ரொம்ப நான் பெருமைப்படுறேன். அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. நம்மளாம் 5வது படிக்கிறதெல்லாம் இப்போ எல்கேஜி யூகேஜி நல்லா சொல்லித்தராங்க. அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ 5th வரையும் இருக்கிறது 10th வரையும் வரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். Sai and Mercy Madan, Anandi, please come to the stage. இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறதால சாய் அண்ட் மெர்சி ரொம்ப நல்லா படிக்கிறாங்க. ஆனால் ஸ்பீச்லாம் நல்லா பேசுவாங்க. ரைட்டிங் ஒர்க்கு செம்மையாக செய்கிறாங்க. இது ஈவினிங் வந்தோன்னே கரெக்டாக கிளாஸ் ஒர்க் எடுத்து வச்சு 1 o'clock கரெக்டாக செஞ்சுருவாங்க. தேங்க்யூ. வேற யாராவது விருப்பம் உள்ள பேரண்ட் வந்து பேசலாம். எங்கள் பசங்க வந்து 2 பேர் ட்வின்ஸ் இங்கே படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நான் படிக்காத வந்து எங்கள் பசங்க படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது மென்மேலும் வளர வந்து உங்களோட வாழ்த்துக்களோட இந்த ஸ்கூல் நல்லபடியாக வரணும்னு நான் வேண்டுகிறேன். A. Nidarsan, S. Hemamitra, B. Shivani, J. Subiksha, R. Monishwaran, J. Mitran, S. Dhiran Satya, Madhivadani, M. Kanishka, K. Aratna.
We are very happy to see you all together. Thank you for joining us. I would like warm welcome to our lovable parents and lovable students. We hope you all enjoy this program. I am so proud I was your teacher. I watched you learn and grow. We worked so hard and had such fun. How fast the year did go. We had so many special times. Always you have a special place within my heart. Thank you. Good evening, everyone. I am very happy to welcome your correspondent, principal, chief guest, and parents. We are gathering to the work together for the success and the growth of your student. The connection between parents and teachers is very important. At the school management, your guide and the support your children at the school. Teachers help them learn and grow at the school. We can create the best environment of your children to the success. Thank you. Welcome to once again. Great warm up to everyone. Really happy to, because your beautiful face is very cute. Thank you to once again come to the parents meet and graduation function. Parents, listen. பசங்களை வந்து டான்ஸுக்கு நிறுத்திட்டு இவங்க வந்துட்டாங்கடா பேசி இறக்க போறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. இன்னைக்கு ஓகே. நெக்ஸ்ட் எஜன் த வேர்ல்டு. இதை யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா நெல்சன் மண்டேலா சொன்னாங்க. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா எஜுகேஷன் இருந்துட்டா போதும், கண்டிப்பா உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும் நம்மளால மீண்டு வர முடியும்னு நம்பிக்கை வந்து கண்டிப்பா இருக்கு. சரிங்களா? நம்மள்கிட்ட ஒரு பொருள், பணம், காசு எதுவா இருந்தாலும் நம்மளை விட்டு போயிடும் ஏதோ ஒரு சூழல்ல. ஆனா நம்ம படிக்கிற எஜுகேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, அது அடிப்படை கல்வியிலேருந்து நம்ம எந்த லெவல் வரைக்கும் படிச்சிருக்கோமோ அந்த கல்வி யாராலையும் எப்பொழுதும் நம்மளை விட்டு போகவே போகாது. நம்ம இறந்தாலும் சரிதான், நம்ம படித்த படிப்பும் நம்ம செய்கிற சேவையும் எப்பயுமே இந்த நாட்டில் நிலைச்சிருக்குன்றதுக்கு கல்வி ஒரு அடிப்படை என்பதை நான் வந்து உணர்ந்தனால தான் இந்த எஜுகேஷனை வந்து அடிப்படையை தரமாக கொடுக்கணும், பசு மரத்தில் அடிக்கிற ஆணி மாதிரி பசங்களுக்கு பதிய வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு டே பை டே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுலேயும் நிறைய குறைகளும் இருக்கும், நிறைகளும் இருக்கும். குறைகளை கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னும் பெஸ்ட்டாக சரி பண்ணிடுவோன்னு எங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது. இந்த கான்ஃபிடென்ட் எல்லாமே கொடுக்கறது எங்கள் பேரண்ட்டும், எங்கள் டீச்சர்ஸு, ப்ளஸ் எங்கள் சார். ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஃபார் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ. தேங்க்யூ. ஜன்ம தேடி வரிசையும் சொந்தமல்லோ, நாம் பாடும் பாட்டை இவன் கேட்கும் சிலைகளும் தலையை ஆட்டுமல்லோ. சந்தோஷ ஜன்ம தேடி வரிசையும் சொந்தமல்லோ, நாம் பாடும் பாட்டை இவன் கேட்கும் சிலைகளும் தலையை ஆட்டுமல்லோ. அழகான சின்ன தேவதை அவள்தானே எங்கள் புன்னகை, நாள்தோறும் இங்கு பண்டிகை, நம் வானில் வான வேடிக்கை. வரிசையும் சொந்தமல்லோ, நாம் பாடும்
பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்களே, அவருடைய துணைவியார் அவர்களே, இந்த பள்ளிக்கு முதுகெலும்பாக இருக்கும் ஆசிரியர் சகோதரிகளே, நம்முடைய இளம் மழலைகளை ஈன்றெடுத்த பெற்றோர்களை, உங்கள் அனைவருக்கும் பள்ளியின் சார்பாகவும் எங்களுடைய தமிழ்நாடு நர்சரி அண்ட் பிரைமரி பள்ளி சங்கத்தின் சார்பாகவும் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் செலவு பண்ணலாம். ராத்திரி 11 மணிக்கு 11:30 மணிக்கு என்னை எழுப்புறாரு, உங்கள் பசங்களுடைய பட்டமளிப்பு விழாவுக்காக ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு. அவர் உழைப்பு ஏதோ சிம்பிளாக சொல்லிட்டு இருந்தார், ஏதோ பண்ண ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வச்சு பண்ணுவார்னு. இந்த அளவுக்கு ஒரு கிராண்டாக பண்ணுவாருங்கிறது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அதுவும் இந்த அளவுக்கு உங்கள் 2 நாளாக வச்சுருக்காரு செஷன். ஒரு பெரிய பெரிய பள்ளி கூட இதை ரொம்ப சமாளிக்கிறது கஷ்டம், அவங்களாம் பயப்படுறாங்க. இந்த அளவில் எங்களுடைய அன்பு சகோதரர், எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் எங்களுடைய சங்கத்தினுடைய மாநில பொருளாளர், நான் மாவட்ட பொருளாளர், அவர் மாநில பொருளாளர், எந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டாலும் எல்லா உதவிக்கும் உடனே இருப்பார். அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு உங்களுடைய ரொம்ப பார்த்து செய்கிறாரு. பள்ளியுடைய புக்கெல்லாம் பார்த்து நான் எடுத்து பார்த்தேன். நாங்களும் ஸ்கூலில் ஒரு டவுனில் நடத்துகிறோம். இந்த பேக்ரவுண்டில் இந்த அளவுக்கு அவர் பெரிய லெவலில் பண்ணுறது உங்களுக்கு கொடுப்பனே. உங்களால் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னாக்கா அவருக்கு ரொம்ப உற்சாகத்தை கொடுக்கணும். அதாவது அவங்க நம்மளால் இயன்ற உதவி என்னங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். ஒரு ஃபீஸை பெண்டிங் வைக்காது கட்டலாம். உங்களால் ஆனால் உங்கள் மாணவர்களை படித்தா தான் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்க இந்த பள்ளியில் சேருங்கன்னு சொல்ல முடியும். இதை நீங்கள் இந்த பள்ளிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்போ நம்ம இந்த டே ஆக்சுவலாக ரெகுலராகவே லாஸ்ட் எக்ஸாம் முடிஞ்ச லாஸ்ட் எக்ஸாம்னாலே நமக்கு என்ன லாஸ்ட் டே அன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங். அந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் தான் இது ஃபோக்கஸ். மற்றபடி டான்ஸோ ஃபங்க்ஷனோ இது கிடையாது. சரிங்களா? இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக பேரண்ட் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்திருப்பீங்க, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க, நிறைய கடையாக ஏறி இறங்கி நிறைய பட்டிருக்கீங்கன்றது மட்டும் எனக்கு தெரியுது. ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன்,
இந்த அளவுக்கு தனித்தனியா போய் மேட்சா ஓரளவுக்கு சொன்ன கலரை தேடி கண்டுபிடிச்சு கஷ்டப்பட்டு வாங்கியிருக்கீங்க. அதுக்கு ஒரு பெரிய பிக் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு 15 நாள் 20 நாள் இதுக்காகவே நைட்டு பகலா தூங்காம கஷ்டப்பட்டு நாங்க செஞ்சாலுமே எங்க பேரண்ட் கிட்ட ஒரு நல்ல நேமே இருக்காது. என்ன காசை வாங்கி போயிட்டு சும்மாவா செஞ்சுட்டாங்க, காசை வாங்கி போய் அதுல கமிஷன் வச்சுட்டு தான் செஞ்சுட்டாரு சாரு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இப்படிதான் இதுதான் நடைமுறை நடந்துட்டே இருக்கு. அதனாலதான் என்ன பண்ணோம், இந்த தலைவலியே நமக்கு வேணாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபங்க்ஷனுக்கு செய்யற எல்லா செலவுமே இங்க நான் செஞ்சிருக்கிறேன். சரிங்களா? இதுல எதுவுமே குறையா இல்ல. ஒன்னே ஒன்று என்னன்னா, ஸ்டேஜ் மட்டும்தான் நான் வெளியில இருந்து ஆள் வச்சு அடிப்பேன். இந்த வாட்டி நம்மளே போட்டிருக்கோம் ஸ்டேஜ். இது மட்டும்தான் நாங்கள் செஞ்சது. அது ஒரு பெரிய இடத்துல செய்வோம், எல்லாரையும் ஒன்னா கூப்பிட்டு செய்வோம். இப்போ 2 தனித்தனியாக செஞ்சுருக்கோம். ஏன் இந்த டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கை தான் கண்டக்ட் பண்ணணும், நம்ம கிளாஸ் ஸ்கூல் காம்பவுண்ட்குள்ளேயே பண்ணணும் அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். நான் இப்படி தான் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம யூலோ ஸ்பீக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ணோம். அந்த ப்ரோக்ராம்லேயே எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் அனௌன்ஸ் பண்ணது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, சிம்பிளாக ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி அந்த யூலோ ப்ரோக்ராமுக்கு இதே மாதிரி ஸ்டேஜ் போட்டு காம்பவுண்ட்குள்ளே பண்ணியிருந்தோம். நீங்கள் கூட இப்போ அந்த ஏவி ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கோம், யூலோ ஸ்பீக் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்திருக்கோம். அதில் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போவே நான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். பட் இருந்தாலுமே நிறைய பசங்களை வந்து எல்லாருமே அப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, யூகேஜி அண்ட் 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு மட்டும்தான் ப்ரோக்ராம். அது முடிஞ்சதுக்கு அது அவங்களுக்கு மட்டும். ஏன்னா யூகேஜி எல்கேஜி மற்றும் 5th முடிச்சுட்டு வெளில போகிறாங்க. எல்கேஜி வந்து பிகினர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் உள்ளே வந்திருக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் இருந்தோம். அப்புறமா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ஏன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம், பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கோட நோக்கமே என்னென்னா, நாம் என்ன நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இந்த வருஷம் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கோட நோக்கம். சரிங்களா? அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இவ்வளவும். இந்த மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருந்தேன். பட் பேரண்ட் எல்லாருமே டைரியில் எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க. டைரியில் வந்து யாரெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டட், சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்பீச் அப்படின்லாம் எழுதி கொடுத்துருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. ஏன் ஸ்பீச்சு மற்றபடி ஒரு ரைம்ஸ் பாடுறது இதெல்லாம் வைக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 10 ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும். அதாவது இந்த வருஷத்தில் மாசத்துக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கிறோம். எங்கள் பசங்களை எந்த பசங்களை கூப்பிட்டாலும் சரி, எல்கேஜிலேருந்து 5th வரைக்கும் எந்த பசங்க வேணாலும் ஸ்டேஜில் எங்கே வேணாலும் பேசுவாங்க. அதோடைய எக்ஸாம்பிள் தான் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணதுலேருந்து ஆரம்பத்திலேருந்து நாங்கள் வந்து நானோ மேமோ இந்த யாருமே இந்த டீச்சருமோ எதுவுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணலை, எதுவுமே பேசலை. சரிங்களா? எல்லாமே பேசுனதுலாம் யார் பேசுனாங்க? ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ப்ரோக்ராம். அதனால ஃபுல்லாக கண்டக்ட் பண்ண வேண்டியது அவங்க தான். எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அதனால அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஒரு பெரிய பிக் கிளாப் பண்ணலாம். இவ்வளவுதான் பண்ண முடியுங்களா? அன்எக்ஸ்பெக்டட், இதெல்லாம் நீங்க எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. இதெல்லாம் இந்த வருஷம் நாங்க வந்து நிறைய பண்ணியிருக்கோம். இதை மாதிரி ஒரு 10 ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறோம். 10 ப்ரோக்ராம்ல எல்லா பசங்களையும் பேச வச்சிருக்கோம், எல்லா பசங்களையும் டான்ஸ் ஆட வச்சிருக்கோம். அதாவது இந்த ப்ரோக்ராம் பண்றதுடைய நோக்கம் பசங்களுக்கு வந்து ஜாலியா வச்சிருக்கணும், பசங்களை ஒவ்வொரு மந்த்தும் ஹாப்பி பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நோக்கம் கிடையாது. சரிங்களா? ஒரு ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்லி படிக்கிறது மட்டுமே கிடையாது. மெஷின் மாதிரி படிச்சுட்டே இருக்கிறது மட்டும் ஸ்டடீஸ் கிடையாது. ஒரு எஜுகேஷன் அப்படின்னா எல்லாமே இருக்கும். சில பேருக்கு நிறைய பேர் உங்களுக்கே தெரியும், ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க. சில பேருக்கு வந்து படிக்க வந்திருக்கும், சில பேருக்கு படிக்கவே வராது. கடமைக்கு ஸ்கூல் போயிட்டு நாங்களும் படித்தோம் அப்படின்ற பேருக்கு படிச்சுட்டு வெளில வந்திருப்பீங்க இல்லைங்களா? உங்களுக்குள்ள ஒரு தனி குவாலிட்டிஸ் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்குள்ள இருந்திருக்கும். அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்காது. அதை எப்படி நம்ம வெளியில கொண்டு வர்றது, உங்களுக்குள்ள என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருந்ததுங்கிறத இது வரைக்கும் யாருக்கும் நீங்க வெளியில சொல்லியிருக்க மாட்டீங்க. அது காமிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இருந்திருக்காது. பட் எங்க பசங்க, எங்கள்கிட்ட வர்ற பசங்களுக்கு அப்படி ஒரு தவறுகள் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த 10 ப்ரோக்ராம்ஸ். சரிங்களா? அதாவது மாதம் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் அவங்க கிட்ட. அதை வெளிக்கொண்டு வரணும், அதுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்கணும். இதுக்கு டான்ஸ் மட்டும் தான் பண்றோமா அப்படின்னு கேட்டா டான்ஸ் மட்டுமே பண்ணல. சரிங்களா? அதாவது இப்ப சார் கூட சொன்னாங்க, நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட மீட்டிங்லையும் சொல்லியிருக்கேன், நம்மளுடைய புக்கு
செலக்ட் பண்ணது முதற்கொண்டு நாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரியாக தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். சரிங்களா? எல்லாருமே, அதாவது ஒரு புக் கம்பெனிக்காரங்க வந்து என்கிட்ட இல்லை, மேம் தான் இருந்தாங்க அன்னைக்கு. ஒரு புக்கை வந்து நீங்கள் இந்த புக் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. மேம் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிமன் காப்பி கொடுத்துட்டு போக சொல்லுங்கள், நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க சொன்னாங்களா, நீங்கள் ஏற்கனவே வாங்குற புக்கில் உங்களுக்கு எவ்வளோ கமிஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. எங்களுக்கு கமிஷன் நோக்கம் இல்லை, எங்களுக்கு கண்டென்ட் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த புக் கம்பெனிக்காரர் சொன்னாருங்களா, என்னங்க வில்லேஜில் வச்சுக்கிட்டு புழைக்க தெரியாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது ரியலி உண்மையாக நடந்துட்டு போன சொன்ன வார்த்தை. வந்த உடனே மேம் என்கிட்ட இப்படி சொல்றாங்க அந்த புக் கம்பெனிக்காரர். நான் சொன்னேன், நம்மளுடைய நோக்கம் பணம் சம்பாதிப்பதல்ல, நம்மளுடைய நோக்கம் நம்ம நம்பி வர்ற எல்லா மாணவர்களுக்கும் உண்மையான கல்வியை அனைத்து விதத்திலும் அவங்களுக்கு வந்து ஊக்குவித்து அவர்களை முன்னேற்றப்படுத்துவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்யறதா நம்ம. அதனால நீ இதெல்லாம் கவலைப்பட்டுக்காத, நம்ம கமிஷனுக்கோ இதுக்கோ ஆசைப்பட்டிருந்தா நான் 10 ப்ரோக்ராம் பண்ணணும், இந்த 10 ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு செலவு இல்லாம பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்களா? அவ்வளவு செலவுகள் பண்ணிடுவோம். இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஒன் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய விஷயம், இந்த ஃபீஸ். இந்த லாஸ்ட் 1 மந்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் பண்ணி ஃபீஸ் கொடுங்க, ஃபீஸை கட்டுங்க, உங்க எல்லாமே முடிச்சிருங்க, கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு பேரண்ட் வந்து ஃபீஸை கட்டிட்டு என்கிட்ட சொல்லிட்டு போனேன், எங்கிட்ட வந்து ஃபீஸை கட்டிட்டு வெளியில வந்து சொல்றாங்க, மேம் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோன் பண்ணி டார்ச்சர் பண்றாங்க, அதுதான் வந்து ஃபீஸை கட்ட வந்தோம் அப்படின்ட்டு. இது டார்ச்சர் அல்ல, சரிங்களா? ஒரு ஒழுங்கு முறைப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த வாட்டி எல்லா ஃபீஸையும் கண்டிப்பா கட்டுங்கன்னு சொன்னோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபீஸ்ல கூட நான் எப்படி எஜுகேஷன்ல கரெக்டா ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஃபீஸ்லயும் நாம ஸ்ட்ரிக்டா தான் ஃபாலோ பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட் இயர். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஃபீஸ்னா ஒரு டேட் கொடுப்போம், அந்த டேட்குள்ள கம்பல்சரி ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஃபீஸ் தான் கட்டியே முடிச்சிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஃபீஸை கட்டி முடிச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் புக் இஷ்யூ பண்ணுவோம். நீங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி, என் சொந்தக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி, யாரு நாங்க வருஷம் வருஷம் உங்களை தான் பழகிறோம், டெய்லி உங்க முகத்தை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நோ எக்ஸ்கியூஸ், எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு மூலாதாரம் ஃபீஸ். அந்த ஃபீஸை நீங்க கரெக்டா கட்டணும். கட்டினா மட்டும்தான் எங்களால் அதை வந்து நாங்க நினைக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஒரு குட் எஜுகேஷன் உங்க பசங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். அதுக்கு இவ்வளவு நாள் நான் நினைப்பேன், ஐயோ நம்ம சொந்த தெரிஞ்சவரு, அவர் நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க, நல்ல பழக்க வழக்கத்தில் இருக்காங்க, அவங்க ஏதாவது சொல்றாங்க, கஷ்டத்தினால பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. அதே கஷ்டம் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா உடனே பணம் படிச்சு செய்ய முடியுதா முடியாதுங்களா? அப்படி உங்க பசங்களுக்காக நீங்க நல்ல எஜுகேஷன் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா காலத்திற்கு எந்த காலம் நாங்க உங்களுக்கு நிர்ணயிக்கிறோமோ அந்த டைமுக்குள்ள உங்க ஃபீஸை கரெக்டா கட்டி முடிங்க. எவ்வளவு ஃபீஸ் சொல்றோமோ அந்த ஃபீஸை கரெக்டா கட்டுங்க. என்னை நிக்க வச்சு எங்க வேணா கேள்வி கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு நீங்க இது வரைக்கும் எந்த டைம்ல ஃபோன் பண்ணாலும் ஃபோன் அட்டன் பண்ணாம உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம நாங்க இது வரைக்கும் இருந்ததே கிடையாது. யாரா இருந்திருக்கோம்னு சொல்லுங்க. இருந்திருக்கவே மாட்டோம். கண்டிப்பா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம். எங்களுடைய நோக்கம் குட் எஜுகேஷன். அதுக்கு ஒரு மூலாதாரம் தான் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஃபீஸ். அந்த ஃபீஸ்லயும் நாம இனிமே தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கிராமத்துல எதையும் மாற்ற முடியும், மாற்ற முடியாது. எல்லாருமே வர்றப்பலாம் வில்லேஜ்னு சொல்லிட்டு வில்லேஜ்ல வந்து ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. வில்லேஜ்ல இவ்வளவு மாத்திருக்கோம். சரிங்களா? இன்னமும் அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுவோம், என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த வருஷம் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து சில இன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்போம். என்ன பண்ணிருக்கோம், நாளைக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி சில டைரி எழுதிருப்போம். சில டைரி எழுதாம கூட இருந்திருக்கோம், மிஸ் ஆயிருக்கான், என்ன நடக்குதுன்னே உங்களுக்கு தெரியாம இருந்திருக்கும். இந்த பிரச்சனையை போக்குறதுக்காக இன்னொரு அடுத்த அட்வான்ஸா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாரெல்லாம் எப்ப புக் வாங்குறீங்களோ புக்கு கூடவே உங்களுக்கு ஒரு கேலண்டர் கொடுத்துருவோம். இந்த வருஷம் நியூ இயர்க்கு கேலண்டர் கொடுத்தாங்களா, அந்த கேலண்டர் இனிமேல் நியூ இயர்க்கு கொடுக்க மாட்டேன். புக்கு வாங்குறப்ப செட் ஆஃப் புக்கோடையே உங்களுக்கு ஒரு கேலண்டர் கொடுத்துருவோம். அந்த கேலண்டர்ல இயர்லி எந்த டேட்ல என்னென்ன ஈவெண்ட்லாம் நம்ம பண்றோம், அதாவது பசங்களுக்கு பண்ற எஜுகேஷன் சம்பந்தமான எல்லாமே அதுல ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்போம். நீங்களே பாத்துக்கலாம், இன்னைக்கு இது நடக்க போகுது, இந்த வாரத்துல இது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே அதுல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். பசங்களை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணலாம். ஒரு அட்வான்ஸ் திங்கிங் அதுக்காக பிளான் பண்ணி இயர் பை இயர் அதே மாதிரி புக்கு கூடவே அந்த கேலண்டர்ல வந்து ஜனவரி டு டிசம்பர் இருக்காது. எப்படி இருக்கும், ஜூன் டு மே வரைக்கும் இருக்கும். ஜூன்ல ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ற 1ஆம் தேதியில இருந்து
அடுத்த வர்ற மே 31ஆம் தேதி வரைக்கும் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பண்றோம், எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுல இருந்து போர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுல இருந்து A to Z அனைத்தும் இருக்கும். அந்த கேலண்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைரியே தேவைப்படாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஃபார்மா உங்க கையில ரெடி பண்ணி கொடுக்க போறோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், எஜுகேஷனுக்கு இந்த வருஷமே எல்கேஜி யூகேஜி பேரண்ட் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு குட் கோஆபரேஷன் பண்ணிருக்கீங்க. கண்டிப்பா நான் வந்து மற்றவங்களை ஸ்டாண்டர்ட் பேரண்ட்லாம் பண்ணாங்களோ இல்லையோ, எல்கேஜி அண்ட் யூகேஜி பேரண்ட் உண்மையிலே வெல் பர்ஃபார்மன்ஸ், எங்களுக்காக வெல் கோஆபரேஷன். அதுக்கு நல்லா பிக் கிளாப் பண்ணலாம். இதுக்காக பண்ணலாம் இல்லைங்களா? உங்களுக்கு நீங்களே பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நம்மளை தவிர நம்மளை பாராட்டுறதுக்கு ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. நானும் அப்படிதான் சொல்வேன். எங்க டீச்சர்ஸ் கூட மோட்டிவேட் பண்ணும்போது யாராவது ஒரு பேரண்ட் குறை சொல்லிட்டாங்கன்னா, பேரண்ட்ஸ்னா குறை சொல்லதான் செய்வாங்க. நான் கூட இப்ப இத்தனை பேர் பேரண்ட்டை வந்து ஏன் ஏறி பேச சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நாங்க சொல்லி கொடுத்து பேச சொல்லல, அவங்களாம் நிறைய பேசுவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பேச சொன்னேன். அந்த மிஸ் இவங்க அனன்யா பேரண்ட் வந்து சொன்னாங்க, நாங்க வந்து ரைட்டிங்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கல அப்படின்ட்டு. பட் நம்மளுடைய எஜுகேஷனுடைய ரூலே எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்கேஜி அண்ட் யூகேஜி பேரண்ட்டுக்கு டோன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு ரைட்டிங். ஓகேங்களா? ஒன்லி ரீடிங். அவங்களுடைய மெமரி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்றதா அதோடைய நோக்கம். அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன கொடுக்கணும்னா, அவங்க கை விரல் பிடிச்சி எழுதவே வராது, எழுத வைக்கணும். நானே சொல்வேன், எழுதணும்னாலும் பரவாயில்ல, ஸ்டாண்டர்ட்ல போய் நம்மளாம் 5 வயசுல தான் போய் ஸ்கூலே சேர்ந்திருப்போம். எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? 5 வயசுல போய் ஸ்கூல் சேர்ந்திருப்போம். ஆனா இப்ப நாம 2 வயசு 2.5 வயசு, ஆனா 2.5 வயசுல ஸ்கூல் சேர்ற பசங்கலாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுவும் சொல்லணும் நானே, 2.5 வயசுல ஃப்ரீ கேஜி சேர்க்கறாங்க பாத்தீங்களா? இந்த ஃப்ரீ கேஜி சேர்க்கிற பசங்க யாரெல்லாம் ஃப்ரீ கேஜில சேர்றாங்களோ அவங்களாம் அப் டு 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்டாவே இருக்கிறாங்க. நான் இது ரியலா லாஸ்ட் 15 இயர்ஸா நான் பார்த்து உணர்ந்த விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்களை வந்து நாங்க வந்து 2.5 வயசுல வந்து படிங்க எழுதுங்கன்னு எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம். அவங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் ரூம் தர மாட்டோம், ஒரே புக்கை மட்டும் கொடுப்போம், பேருக்கு தான் கொடுப்போம். அதையும் நான் சொல்றேன், ஃபீஸ் மட்டும் 6000 வாங்குவேன். ஆனா என்ன செய்ய மாட்டேன், அவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க மாட்டோம், அவங்களுக்கு புக்குன்னு ஒன்று கொடுப்போம், அந்த புக்கையும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டோம். சரிங்களா? அது பேரண்டோட ஸ்டூடெண்டோட ஹாப்பினஸ்க்காக அந்த ஒரு புக்கு வீட்டுக்கு போனோடனே அந்த புக் எடுத்து வச்சு பெரட்டுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த பிராக்டிஸ் வர்றதுக்காக தான் அந்த புக்கே கொடுப்போம். சரிங்களா? அப்ப அந்த புக் ஒன்று கொடுப்போம். டெய்லி ஸ்கூலுக்கு வருவாங்க, டெய்லி மற்ற பசங்களை பார்ப்பாங்க. அவங்க என்னென்னலாம் எல்கேஜி பசங்க கூட தான் இருப்பாங்க, எல்கேஜி பசங்க என்னென்னலாம் பண்றாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதை வாட்ச் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எல்கேஜி பசங்க கூட அந்த அளவுக்கு வீட்டில் போய் அந்த வந்து ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த ஃப்ரீ கேஜி பசங்க அவ்வளோ அழகா போய் எல்லாத்தையும் அப்படி இங்க என்னென்ன நடக்குதோ A to Z அப்படியே அங்க போய் திருப்பி ஒப்பிப்பாங்க. என்ன செய்வாங்க, மிஸ் என்ன பண்றாங்க, மிஸ்ஸோட ஆக்ஷன் முத கொண்டு எல்லாமே அங்க செய்வாங்க. அப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப் டு 5th ஸ்டாண்டர்ட் எங்கள்கிட்ட முடிச்சு போற வரைக்குமே அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிரைட்டாவே இருக்கிறாங்க. அதனால நீங்க ஃப்ரீ கேஜி சேருங்க இருக்கிற பசங்க நான் சொல்லல, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் பார்த்து உணர்ந்த விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி அட்மிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க வந்து எந்த ஊர்லயும் எப்பவும் கேன்வாசிங் போகவே மாட்டோம். சரிங்களா? கேன்வாசிங்கிறது நம்ம வெற்றி ஸ்கூல் சரித்திரமே கிடையாது. எங்களுடைய கேன்வாசிங்கிறது எங்களுடைய எஜுகேஷன் மட்டும்தான். எஜுகேஷன், எங்களுடைய எஜுகேஷன் நல்லா இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, நீங்க மற்றவங்களுக்கு கன்வே பண்ணீங்கன்னா, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, மற்ற பசங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட அந்த அட்மிஷன் பண்ணுங்க. அதுலயும் இன்னொன்று வச்சிருக்கேன், என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த வருஷம் வந்து அட்மிஷன் சித்திரை 1ல அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சித்திரை 1ஆம் தேதி எங்களுக்கு 3 அட்மிஷன், ஆல்ரெடி வந்து 7 அட்மிஷன் வந்து எங்கள்கிட்ட ஃப்ரீ கேஜி, 10 அட்மிஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஒன்லி நான் கண்ணா பின்னான்னு வர்ற எல்லா பசங்களையும் சேர்க்கறது இல்லைங்கிற ஒரு முடிவோடையும் இருக்கும். ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வர்ற எல்லாரையும் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கோம்னா அது ஏதோ காசுக்காக சேர்க்கிற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. எத்தனை பசங்க 50 பசங்க வருது, 60 பசங்க வந்தாலும் சேர்க்கறது அதுவும் கிடையாது. லிமிட்டட் சீட்ஸ் ஒன்லி. 40 பசங்க வரைக்கும் தான் சேர்ப்பேன். 2 செக்ஷன் மட்டும்தான். ஒரு கிளாஸ்க்கு 20 பசங்க. அவங்க எல்கேஜி யூகேஜி முடிச்சுட்டு ஸ்டாண்டர்ட் போனாங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் பேர் கண்டிப்பா வெளியில போவாங்க, எங்களால ஃபீஸ் கட்ட முடியாதுன்ட்டு. மீதி போகும்போது 25 பேர் இல்ல 30 பேர் இருந்தாங்கனாலே எங்களுக்கு போதும். அந்த பசங்களுக்கு நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டு நல்ல நேம் வாங்கினா போதுன்ற முடிவோட இருக்கும். ஒன்லி லிமிட்டட் சீட்ஸ் 40 சீட் மட்டும்தான். ஆல்ரெடி 10 சீட் புக் ஆயிடு முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் 30 அட்மிஷன் மட்டும்தான் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் யார் வந்து சொன்னாலும் சரி, எந்த ரெக்கமெண்டேஷனும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. எனக்கு என்னன்னா,
இருக்கிற பசங்களுக்கு நிறைவான எத்தனை பசங்க வராங்களோ அந்த இத்தனை பசங்க இதில் தேதிக்குள்ள வராங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வருஷம்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விஜயதசமிக்குலாம் அட்மிஷன் போட்டோம் எல்கேஜிலாம். நெக்ஸ்ட் இயர்லாம் எல்கேஜி விஜயதசமி அட்மிஷன் கிடையாது. ஒன்லி விஜயதசமி அட்மிஷன், ஒன்லி ஃப்ரீ கேஜி தான். அது எந்த பேரண்ட் கோச்சிட்டு போனாலும் பரவாயில்ல, அவங்கள வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் படுற கஷ்டம் எங்களுக்கு தெரியுங்களா. எங்கள் டீச்சர்ஸ் 10 நாள் வரைக்கும் சொல்லுவாங்க, எங்கள் பசங்க படிக்கலாலும் பரவாயில்லைங்க நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி டைரக்டா யூகேஜி அட்மிஷன், இந்த டைரக்டா யூகேஜி டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சேர்த்துட்டு நாங்கள் படுற கஷ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா. அதுவும் பேரண்ட் சேர்க்கிற வரைக்கும் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க சேருங்க, நாங்களும் உங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்துக்குறோங்க. இப்போ எங்கள் பசங்களை எப்படியா படிக்க வச்சுருவோம், நான் இப்போதாங்க எனக்கு தெரியுது நாங்கள் யூகேஜியில் சேர்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன், இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சேர்க்கலாம்னு நினைக்கிறாங்கன்ட்டு 1 மாதம் 2 மாதம் பொறுத்து பார்க்குறாங்க. 3ஆம் மாதம் படிக்கலாம், 2 மாசமா உங்ககிட்ட தானே வருது, என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்ற கேள்வியே அப்படியே எங்ககிட்ட ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க. அவங்க படிக்க வேண்டிய 2 வருஷம் படிக்கல இல்லைங்களா, 2 வருஷமா படிக்கல, 2 வருஷமா அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸ் மாறல, அந்த 2 வருஷமா சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய எதையுமே கத்துக்கல. எஜுகேஷன் என்பது ஒரே வருஷத்துலயோ இல்ல 2 வருஷத்துலயோ 1 மாசத்துலயோ, நான் சொல்வேன் 4 வருஷம் 5 வருஷத்துல கூட அந்த பசங்களை வந்து எஜுகேஷன்ல ஃபுல்லா கொடுத்து கொண்டு போயிட முடியாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க ஸ்கூல்ல 5th எப்ப யார் கம்ப்ளீட் பண்றாங்களோ 5th முடிச்சுட்டு வெளியில போகும்போது எங்க பசங்க எப்படி இருக்கிறாங்க மட்டும் பாருங்க. நடுவில் வந்துட்டு என் பிள்ளை அப்படி படிக்க வைக்கல, என் பிள்ளை ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேங்குது, என் பிள்ளை பேசுறது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் முழுசா எஜுகேஷனே முடிக்கல, அதுக்குள்ளேயே நீங்க அது அப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் எப்படி முடிக்க முடியும்? போதுமான டைம்னு ஒன்று வேணுமா இல்லைங்களா? வேணும். இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டுதான் எங்களுடைய திட்டமிடல்கள் அனைத்தும் இருக்கும். நீங்க அதாவது இன்னும் ஒண்ணு, யாருக்கெல்லாம் வந்து போதும் இந்த ஸ்கூலு, இவங்க வந்து காசு கட்டிட்டே இருக்கிறாங்க தொல்லை பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்களோ, யார் வந்து டிசி கேட்டாலும் தாராளமா டிசி தரவும் தயாரா தான் இருக்கேன், சரிங்களா? ஆனா ஒண்ணே யார் வேணாலும் எந்த ஸ்கூல்ல வேணாலும் சேருங்க, நான் நோ அப்ஜெக்ஷன். ஆனா என்கிட்ட வந்து டிசியை வாங்கிட்டு போய் சேருங்க, அது மட்டும் தான் நான் சொல்றேன். நான் தரமாட்டேன்னு சொன்னா தானே நீங்க அப்படியே போய் சேர்க்கிறது. ஒண்ணு நீங்க என்கிட்ட வந்து இதை மோஸ்ட்லி யார் பண்ணுவாங்கன்னா யூகேஜி பேரண்ட் தான் வந்து யூகேஜி முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது நிறைய பேர் வெளில போவாங்க, அவங்க தான் வெளியில போகும்போது இந்த தவறு பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணும்போது ஒண்ணு அவங்க என்கிட்ட சொல்லாம போறாங்கன்னா, ஒண்ணு என்கிட்ட ஃபீஸை கட்டாம ஏமாத்திட்டு போறாங்கன்னு அர்த்தம். ஏமாத்திட்டு போறது வந்து நீங்க நல்லதுன்னு உங்களுடைய வருமானம், உங்களுக்கு வந்து 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் மிச்சமாகலாம், ஆனா உங்க குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்குறீர்கள் என்பதை மட்டும் உணர்ந்து செய்யுங்க. நீங்க என்ன 2000 ரூபாய் ஏமாத்துறீங்கன்றது உங்க பிள்ளைக்கும் அந்த ஆழ் மனதில் பதிஞ்சிருக்கும், உங்க பிள்ளைக்கும் ஏமாற்ற கற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறதையும் உணர்ந்து செய்யுங்கன்னு தான் நான் சொல்வேன், சரிங்களா? அதனால எது செஞ்சாலும் சொல்லிட்டு, என்னால வந்து சார் என்னால இந்த ஃபீஸ் என்னால கட்ட முடியலைங்க சார், என்னால முடியல, நீங்க டிசி கொடுங்கன்னு சொல்லுங்க, தாராளமா நான் டிசி கொடுக்குறேன். நீ சொல்லாம வாங்கி போனாலும் சொல்லாம போனாலும் அதை கட்ட மாட்டேதான், அது நேரா வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டு போ. நாளைக்கு ஏத்தாப்புல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட் மார்னிங் இல்ல பார்த்து தலையாவது ஆடிட்டு போவீங்க இல்லைங்களா, அதுவும் இந்த ஒரு 2000 ரூபாயால மறுக்கப்படுது. அதனால இந்த மாதிரி நிலையெல்லாம் வேண்டாம். நான் டிசி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லலை, யாருக்கு வேணாலும் எப்போ வேணாலும் டிசி தர ரெடி. என்கிட்ட யாரெல்லாம் தொடரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, முழு மனசோட நல்ல எஜுகேஷன் தருவேன்னு நம்புறீங்களோ, அவங்க மட்டும் எங்கள்கிட்ட படிக்க வச்சா போதும், அவங்களுக்கு மட்டும் நான் நல்ல எஜுகேஷன் கொடுத்தா போதுன்ற நிலைக்கு நான் வந்துட்டோம், அதை செய்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்கூல் நல்லா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்க மற்றவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா தயவு செய்து அந்த ஸ்கூல் வேணான்னு கூட சொல்லுங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை, சரிங்களா? நாளைக்கு நீங்க வந்து இங்க மாட்டின மாதிரி அவங்களும் வந்து மாட்டிட்டு கஷ்டப்படக்கூடாது இல்லைங்களா, அதுக்காக சொல்றேன். ஓகே, போதும், நான் இன்னும் பேசிட்டே இருப்போம். அடுத்து இன்னொரு விஷயம், இந்த எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமும் டீச்சர்ஸாலேயோ ஸ்கூலால மட்டுமே குட் எஜுகேஷனை கொடுத்துட முடியாது. இதுக்கு பேரண்டோட சப்போர்ட் கண்டிப்பா வேணும். இதற்கு அடுத்த வருஷத்துல எல்லா பேரண்ட்டுக்குமே ஒரு நாள் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பா கண்டக்ட் பண்ணுவோம். நீங்க பசங்க கிட்ட என்னென்னலாம் பண்ண போறீங்க, எப்படிலாம் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நாள் கண்டிப்பா எல்லா பேரண்ட்டுக்கும் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் உண்டு. இந்த வருஷம் பண்ண மாதிரியே பேரண்ட் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம்லாம் நெக்ஸ்ட் இயரும் பண்ணுவோம். எல்லாமே எங்க ஸ்டூடெண்டோட எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டுதான். நீங்க எதிர்வரும் வருடங்களிலும் இதே மாதிரி எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் இவ்வளவு நாள் வந்து 4:30 மணிக்கே வந்து சொன்ன டைம் கீப் அப் பண்ண அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும், இவ்வளவு நாள் இருந்து நாங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டு
இதோட விட்டுட்டு போயிடாம நான் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வருகை தந்து சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றினை கூறிக்கொண்டு இந்த ஒரு வாய்ப்பினை நெக்ஸ்ட் இயர் இப்போ வந்து 4 பேரண்ட் பேசியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் 40 பேரண்ட்டுங்க வந்து பேசணும். எங்களை பற்றி நீங்கள் நிறைகளை சொல்லணும்னு நான் விரும்பலை, குறைகளை சொல்லுங்கள், நாங்கள் கண்டிப்பாக மாற்றிக்கொள்வோம். நீ எங்கள்கிட்ட குறைகள் இருக்கும் கண்டிப்பாக, எங்களுக்கு தெரியுது. ஆனால் பேரண்ட்டுக்கு தான் தெரியறதே கிடையாது. என்ன ஒரு உப்பு சப்பில்லாத மேட்டர் பெருசாக பேசுவோம், தேவையான விஷயத்த பேசவே மாட்டோம். படிப்பை பற்றி பேச மாட்டோம். இந்த டான்ஸில் வந்து எனக்கு எங்கள் பசங்களுக்கு கொடுக்கலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதை பெருசாக பேசிட்டு ஒரு பேரண்ட் கூட அதுதான் பண்ணுறாங்க. ஒரு டான்ஸ் ஆடலை அதுக்கு எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு. இந்த டான்ஸுங்கிறது இம்பார்ட்டன்டே கிடையாது. இந்த டான்ஸ் ப்ரோக்ராமை எதுக்காக தெரியுங்களா கண்டக்ட் பண்ணோம்? நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரே சேடா என் பேச்சு கேட்டுட்டு சேடா போயிடக்கூடாது இல்லைங்களா, ஒரு ஹாப்பியாக போகணுமேன்றதுக்காக தான் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம். உங்களே சீரியஸாக அதுக்காக தான் பண்ணமே தவிர கண்டிப்பாக இது எங்கள் பசங்களோட சந்தோஷத்துக்காக இதோ பண்ணலை. எங்கள் பசங்களாம் எப்பயுமே மாதம் நாங்கள் சந்தோஷமாக தான் வச்சுருக்கோம். அதனால சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு செய்தி, இப்பொழுது நடன இசை ஆரம்பமாகும். இசைப்பவர் கிளப்பின் புதிய அங்கத்தினர் மிஸ்டர் அழகப்பன். அன்று வந்ததும் இதே நிலா, என்று வந்ததும் அதே நிலா, என்றும் உள்ளது ஒரே நிலா, இருவர் கண்ணுக்கும் ஒரே நிலா, இருவர் கண்ணுக்கும் ஒரே நிலா. அன்று வந்ததும் இதே நிலா, இன்று வந்ததும் அதே நிலா, என்றும் உள்ளது ஒரே நிலா, இருவர் கண்ணுக்கும் ஒரே நிலா, இருவர் கண்ணுக்கும் ஒரே நிலா. குங்குமப்பூவே கொஞ்சம் கூறாவே, குங்குமப்பூவே கொஞ்சம் கூறாவே, தங்கமே உன்னை கண்டதும் இன்பம் பொங்குது தன்னாலே. போக்கிரே ராஜா போதுமே தாஜா, போக்கிரே ராஜா போதுமே தாஜா, உங்களுக்கிட்டே ஜம்பமா வந்து வம்புகள் பண்ணாரே. Give you a big applause. நீங்க வாய்ஸ் ஷோல்டர்ல கை வச்சுட்டு நீங்க ஷோல்டர்ல கை வச்சுட்டு